नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम 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 राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखार अरविन्द
नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात्वदीयपदपङ्कजरन्ते अद्वयेव मे भविष्यतु मानसराजहंसम्। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावलो धनविदवो स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कृष्ण बोलीने धून मचाओ। 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 जेना देवकी ने पिता वासुदेव छे। माता जेना देवकी ने पिता वासुदेव छे। माता जेना देवकी ने पिता वासुदेव छे। माता जेना देवकी ने पिता वासुदेव छे। नंद जीना लालानी धून मचाओ। नंद जीना लालानी धून मचाओ। कृष्ण कृष्ण बोलीने धून मचाओ। कृष्ण कृष्ण बोलीने धून मचाओ। છે ને વાંસળી વગાડે છે. ગાયોને ચરાવે છે ને વાંસળી વગાડે છે. ગાયોને ચરાવે છે ને વાંસળી વગાડે છે. ગાયોને ચરાવે છે ને વાંસળી વગાડે છે. નંદજીના લાલાની ધૂન મચાવો. નંદજીના લાલાની ધૂન મચાવો. કૃષ્ણ
મચાવો. કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલીને ધૂન મચાવો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्. वटशपत्र शपुटे सियानं बालमुकुन्द मनसा स्मरामि. कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा. जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवैधि. विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारिपादाम्बितचित्तवृत्ति. दद्यादिकं वसवो छन्द गोविन्द दामोदर माधवैधि. गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्. पुण्यानि नामानि पठन्त नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति. सुखे शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मत्या. तेने श्वेतां तन्मया व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति. जिह्वे सदेव भज सुन्दराणि,
નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી. સમસ્ત ભક્તા વિનાશનાને ગોવિંદ દામોદર માધવૈતે. સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ દુઃખાવસાને ઇદમેવ ગેયમ. દેહાવસાને ઇદમેવ દાપ્ય ગોવિંદ દામોદર માધવૈતે. શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર ધનનાથ વિષ્ણુ. જીવે પિબસ્વામૃતમેતદેવ ગોવિંદ દામોદર માધવૈતે. જીહવે રસગને મધુરમ પ્રિયાત્વમ સત્યમ હિ તન્વા પરમં વદામિ. અવર્ણમેષાં મધુરાક્ષ રાણી ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. ગોવિંદ દામોદર માધવૈતે. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા ભાગવત ભગવાન કી જય. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માની અત્યંત કૃપાથી સમસ્ત સ્મિત રો હાઉસ પરિવાર દ્વારા આયોજિત સમસ્ત પિતૃઓના મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત કથાના 6ઠ્ઠા દિવસની કથામાં ઉપસ્થિત સ્મિત રો હાઉસ સોસાયટીના ભાઈઓ તથા બહેનો, કથાના આમંત્રણને માન આપી જે પધારેલા તમામ મહેમાનો અને અમારા ભૂદેવો, આપ સૌને મારા પ્રણામ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. કાલની કથા આપણે ગોવર્ધન લીલા સુધી પહોંચાડી હતી અને આજે ભગવાનના લગ્નનો મંડપ રોપાઈ ગયો છે એટલે આપણે ધામધૂમથી ભગવાનના લગ્ન પણ કરવાના છે. આ કથાનું શૂટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ કથા મિલન દાદા રાધે રાધે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર આ 7 દિવસની કથા પૂરી થાય એ પછી દિવસ 1 થી લઈ અને દિવસ 7 સુધી તમામ ભાગો યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર અપલોડ કરવામાં આવશે. આપ યુટ્યુબના માધ્યમથી પણ કથાનું શ્રવણ કરી શકો છો. ભાગવતની અંદર આપણા મનને જોડીએ અને કથા પ્રવાહમાં હવે આપણે આગળ વધીએ. ઠીક 7 દિવસ સુધી એ ભગવાને ગોવર્ધનને ટચલી આંગળીએ ધારણ કર્યો. એ ભગવાન કેવા છે? અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ. એક પુત્ર કેવો હોવો જોઈએ સાહેબ, એ જાણવું હોય ને તો વસુદેવ અને દેવકીને પૂછવું પડે. એક મિત્ર કેવો હોવો જોઈએ, સારો મિત્ર કેવો હોવો જોઈએ એ જાણવું હોય તો સુદામાને પૂછવું પડે. એક સારો પતિ કેવો હોય એ જાણવું હોય ને તો કૃષ્ણ ભગવાનની 16,108
પટરાણીને પૂછવું પડે. એક ભાઈ કેવો હોય એ સુભદ્રાને પૂછવું પડે. ધર્મનો માનેલો ભાઈ કેવો હોય એ દ્રૌપદીને પૂછવું પડે. સાહેબ, આપણા સંસારીઓ માટે પરમ આદર્શ હોય તો એ કૃષ્ણ ભગવાન છે. અહીંયા પધારો પધારો. જે જગ્યાએ કૃષ્ણ ભગવાન ચોરી કરવા ગયા ને એ ગોપીઓએ ફૂટેલી મટકીને સાચવી રાખી છે. અને ગોપીઓ ગર્વ લેતી કે આજે કૃષ્ણ મારે ત્યાં ચોરી કરવા આવ્યા, આજે મારે ત્યાં આવ્યા. એ તૂટેલી મટકી ભગવાને સાચવી છે. એ કૃષ્ણ ભગવાન 11 વર્ષ અને 52 દિવસ ગોકુળમાં રહ્યા, 14 વર્ષ મથુરામાં રહ્યા. અને મને કહેવા દો સાહેબ, 100 વર્ષ આપણા ગુજરાતમાં દ્વારકામાં રહ્યા છે. એટલે એને દ્વારકાધીશ કહેવાય છે. એટલે આપણા ગુજરાતી પણ છે. અને કૃષ્ણ જેવા હેન્ડસમ બીજા કોઈ નથી સાહેબ. એ કૃષ્ણ ભગવાનને માં યશોદા એટલા વાલા છે, ગાવડિયું એટલી વાલી છે, પછી ગોપીઓને તો પૂછવું શું સાહેબ. એ કૃષ્ણ ભગવાનને વેદોએ વર્ણવ્યો છે, શાસ્ત્રોએ ગાયો છે. કૃષ્ણ જેવો લોક નાયક અને લોક ગાયક આ દુનિયાને કોઈ બીજો નહીં મળે. કાલે મેં કીધું ને કથામાં કે 33 કરોડ દેવી દેવતાઓના આપણે સંતાનો છીએ, પણ એ 33 કરોડ દેવી દેવતાઓમાં કૃષ્ણ ભગવાન દરેક સમાજમાં, દરેક પ્રાંતમાં જેટલા ગવાયા છે ને એટલે બીજી જગ્યાએ ગવાણા નથી સાહેબ. દ્વારકામાં એને દ્વારકાનો નાથ કે, ડાકોરમાં ડાકોરનો ઠાકોર કે, વ્રજની ભાષામાં એને લાલો કે, સુરતી ભાષામાં એને કોનુડો કે. આપણે સુરતી ભાષામાં પાણી કહીએ પણ સુરતી લોકો એને પોણી કહે. એમ કાનુડાને કોનુડો કહે. એમ સાહેબ વાસુદેવે પરમખા, વેદમાં એક સૂત્ર છે, વાસુદેવે પરમખા, વાસુદેવે પરમ જ્ઞાનમ, વાસુદેવે પર વેદામ અને વાસુદેવે પર તપા. આ સંસારની અંદર સાહેબ રસ કાઢવાના મશીનો તો અલગ અલગ છે. તમે કેરી નાખો ને તો કેરીનો રસ નીકળે, તમે શેરડી નાખો તો શેરડીનો રસ નીકળે. એમ સાહેબ આ સંસારની અંદર જો કોઈ એવું કોઈ મશીન આવે અને એ મશીનની અંદર તમે 4 વેદ નાખી દો ને તો એમાંથી એક જ રસ નીકળે, જેનું નામ છે કૃષ્ણ રસ. એક રસ નીકળે સાહેબ. અને એ વાંસળી વગાડતો ક્યારે શંખ ફૂકી નાખે ને કાંઈ કહેવાય નહીં. એ ક્યારે વિદુર પકવાન છોડી, દુર્યોધનના પકવાન છોડી અને વિદુરની ભાજી ખાવા જતા રહે, કાંઈ કહેવાય નહીં સાહેબ. આપણા સંસારીઓ માટે પરમ આદર્શ હોય તો એ કૃષ્ણ છે. અને આજે 6ઠ્ઠા દિવસની કથા છે ને પ્રેમભરી કથા છે. પ્રેમનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એક દિવસના સમયે કદમનું વૃક્ષ છે અને એ વૃક્ષની નીચે કૃષ્ણ ભગવાન વાંસળી વગાડે છે. પગ ઉપર આંટી નાખી, બાજુમાં રાધાજી છે અને બંને જણા પ્રેમ પ્રણયની વાતો કરે. એમાં રાધાએ પૂછ્યું કે હે કાના, હું એટલી બધી રૂપાળી, એમ તું જો રૂપાળો હોત તો આપણી જોડ કેટલી જામત. હું કેટલી રૂપાળી છું, એમ તું થોડો ઘણો રૂપાળો હોત તો આપણી જોડ હીટ વહી જાય કે નહીં. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન કહે કે રાધા, ફાયદો એમાં તને જ છો છે કે હું થોડો કાળો છું, એમાંય દુનિયા આખી પાગલ છે. જો હું રૂપાળો હોત તો તારી સામે કોઈ જોવત નહીં. હું કાળો છું એમાં ફાયદો છે તને. એટલે એ કૃષ્ણ અને રાધાની જોડી સાહેબ, એ પ્રેમની કથા છે. કેવી જોડી સાહેબ, કૃષ્ણ અને રાધા. આપણે રાધા કૃષ્ણ, કૃષ્ણની પહેલા આપણે શું બોલીએ? રાધા કૃષ્ણ. રૂકમણી કૃષ્ણ બોલ્યા કોઈ દી નહીં. રાધાને હૃદયમાં સ્થાન આપ્યું સાહેબ. એવી જ એક જોડી સીતારામ. કારણ કે અમારા ગોસ્વામી તુલસીદાસજી કહે, ધર્માદુરીના ભાનુ કોલ ભાનુ
રાજા રામ સ્વબસ ભગવાનું રાજા રામ સ્વબસ ભગવાન. સાહેબ, ભગવાન થવા માટે જેનામાં 6 વસ્તુ હોય એને આપણે ભગવાન કહીએ. કાલે મેં કીધું ને, ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીરયસ્ય યશસ્રય જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોશેવ શનામ ભંગ ઇતિ ગણ. જેનામાં 6 વસ્તુ હોય એને આપણે ભગવાન કહેવાય. પણ અહીંયા મારો રાજારામ કેવો છે? એ તો સ્વબસ ભગવાનનું. અને કેવી જોડ જામી સાહેબ. અયોધ્યામાં આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની ઉપસ્થિતિમાં કેવું સુંદર રામ મંદિરનું નિર્માણ થયું. રાજા રામ અને જાનકી રાણી. રાજા રામ અને જાનકી રાણી. રાજા રામ જાનકી રાણી. રાજા રામ જાનકી રાણી. આનંદ અવધી અવધ રાજધાની. આનંદ ભાનુકુલ ભાનુ ધર્મ રાજા રામ ઈ તો સ્વબસ ભગવાનનું. પ્રેમની કથા સાહેબ એટલે કૃષ્ણની કથા. એની પસંદ તો જોવો તમે. માથે મોરપીસ, હાથમાં વાંસળી, માખણ મિશ્રી. 7 વર્ષનો કૃષ્ણ થાય ને સાહેબ આખા ગોકુળને સકરાવે ચડાવ્યું. એટલે એનો પ્રોટોકોલ તો જોવો તમે. ભંગ ન કરાય પ્રોટોકોલ. કોઈ ગોપીઓથી માખણ લઈને નીકળાય નહીં. એટલે કેવું એને તૈયારી કેવી છે સાહેબ. અને આ 6ઠા દિવસની કથા છે, પ્રેમની કથા છે. પ્રેમ કોને કહેવાય? પોતાની જાત કરતા બીજાની જાતને પ્રાથમિકતા આપવી એનું નામ પ્રેમ. સાહેબ, પ્રેમમાં વાણી વિરામ થઈ જાય છે ઘણી વાર તો. અને જે માણસ પ્રેમ કરે ને એ ત્યાગ કરશે કરશે ને કરશે. ત્યાગ શીખવી દે છે. અને એક જ વિચાર આવે, મારો પ્રિયતમ શું કરતો હશે, ક્યાં હશે, કેસે ભી હો મિલે, કેસે ભી હો મિલે. અને પ્રેમ સાહેબ ગાવાનું શીખી દે. ઘણી વાર શેરો શાયરી શીખવી દે. કારણ કે આ બધા પ્રેમના લક્ષણો છે. પણ આજકાલનો જે પ્રેમ છે ને એ તો હું પ્રેમને માનતો જ નથી. ઘડી ઘડીમાં આઈ લવ યુ, ઘડી ઘડીમાં કે આઈ લીવ યુ. આમ થોડોક જ ફરક, બહુ લાંબો ફરક નહીં. આઈ લવ યુ પછી ઘડીકમાં એમ કે આઈ લીવ યુ. આમ થોડો કાનો માત્ર ફરક પડે. इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए. इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए, लेकिन बाद में नतीजा कुछ भी हो बस मंजूर होना चाहिए. અહીંયા સાહેબ ઉદ્ધવ અને ગોપીઓનો પ્રેમ, મહારાજની કથા આવે છે. જ્યારે ગોપીઓ ઉદ્ધવની પાસે આવે છે
અને ઉદ્ધવ પૂછે છે કે ગોપીઓ તમારે શું જોઈએ છીએ? ત્યારે ગોપીઓ કહે છે, સ્વર્ગ લોક કે વૈકુંઠ લોકે બ્રહ્મલોક ના રમતા રે. સ્વર્ગ લોક કે વૈકુંઠ લોકે બ્રહ્મલોક ના રમતા રે. જે રજમાં શ્રી કૃષ્ણ રમ્યા થયા, જે રજમાં શ્રી કૃષ્ણ રમ્યા થયા, એ રજની મમતા રે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા પ્રાણ અમારા જાય ઉદ્ધવ. અમારે સ્વર્ગ લોક વૈકુંઠ લોક એવા કોઈ લોક નથી જોતો, પણ જે વ્રજમાં જે વ્રજની માટીમાં જે કૃષ્ણ રમ્યો ને એ વ્રજની મમતા જોઈએ છીએ. અને સાહેબ એ મહારાસની કથામાં ભગવાને બધી ગોપીઓને વચન આપ્યું હતું કે શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે હું બધાને રાસ રમાડીશ. અને ભગવાન કદમના વૃક્ષની નીચે સાહેબ બંસી વેણુ નાદ કર્યો છે ને બધી ગોપીઓને બોલાવે છે ભગવાન. કાનુડા તારી મોરલી એ મારા ચિતડે ચોંટી ગઈ, એ પણ ગેલી કરી ગોકુળની ગોપીઓ, એ મારી નિદ્રા વેરણ થઈ. બંસીનો નાદ કર્યો છે અને બધી ગોપીઓ સાહેબ એ બૃહદ વનમાં રાતના સમયમાં પોતાના પતિને પૂછ્યા વગર અહીંયા બંસીનો નાદ સાંભળવા માટે આવી જાય છે. એ વાંધો નીકળે ને તો ઠેકડો મારીને ખાટલા ઉપર ચડી જાય એવી ડરપોક ગોપીઓ, પણ જ્યાં પ્રેમની વાત આવે, કૃષ્ણની વાત આવે એટલે બધું છોડીને જતી રહી છે અને ભગવાન એનું સ્વાગત કરે છે. સ્વાગતમ વો મહાભાગા પ્રિયમ કિમ કરવાણી વ્રજજનાસ્મયમ કવચિત વૃતાગમનમ કિમ કારણમ. ગોપીઓનું સ્વાગત કર્યું છે, આવો મહાભાગા. અને પછી હું કહે છે પ્રિયમ કિમ કરવાણી હું તમારું શું પ્રિય કરું. અને પછી કહે કે અત્યારે મોડી રાતે અહીંયા આવવાનું કંઈ કારણ? ગોપીઓ કે અમને રાસ રમાડો, અમારે રાસ રમવો છે. કૃષ્ણ કે નહીં, તમે બધી ગોપીઓ પરણેલી છો અને તમે તમારા પતિ પાસે જતા રહો. આ રાતના સમયમાં આ રીતે અહીંયા આવવું યોગ્ય ન કહેવાય, મર્યાદા વિરુદ્ધ છે. તમે તમારા પતિની સેવા કરો. ગોપીઓ કે નહીં, કાલ સવારનો સૂરજ ઉગી જાય ને તો ભલે ઉગી જાય, પણ હે કાનુડા અમે રાસ રમ્યા વગર ઘેર નહીં જાય. અને ભગવાન એને પેલા થોડોક રાસ રમાડે છે, પણ ભગવાન થોડોક રાસ રમાડે ને એટલે બધી ગોપીઓને અભિમાન આવ્યું કે અમે બધી ગોપીઓ છીએ ને એ જ બધી ભાગ્યશાળી, કે કૃષ્ણ અમારી એરે જ રાસ રમે છે, બીજી કોઈ ગોપીઓ ભાગ્યશાળી જ નહીં. એવું અભિમાન આવ્યું સાહેબ. અને ભગવાન એમ થયું કે આનું અભિમાન તો ઉતારવું જોઈએ. અને ભગવાન સાહેબ રાસ રમાડતા રમાડતા રાધાજીને લઈને અદ્રશ્ય થઈ ગયા. અને પછી સાહેબ ગોપીઓની જે દશા થઈ છે ભાગવતમાં, જમનાજીના જળને પૂછે છે કૃષ્ણ ક્યાં ગયા. એક ગોપી વૃંદાવનની વનરાઈને પૂછે છે કૃષ્ણ ક્યાં ગયા. અને ગોપીઓ ગાંડી ઘેલી થઈ છે. અને પછી 19 ગોપીઓ જે ગોપી ગીત ગાય છે. આ ગોપી ગીત એ સાહેબ શબ્દ નથી, 19 ગોપીઓના અંતરમાંથી જે વીર નીકળ્યો ને એ વીરમાંથી એક
ગીત રચાણું અને એનું નામ છે ગોપી ગીત. ભાગવતમાં યુગલ ગીત છે, ભાગવતમાં વેણુ ગીત છે, ભાગવતમાં ભમર ગીત પણ છે, પણ ગોપી ગીત તો સાહેબ અદ્ભુત છે. અને જેના ઘરમાં ગોપી ગીતનું પારણ થાય કે જેના ઘરમાં ગોપી ગીત ગવાય ને ત્યાં રિદ્ધિ સીધી નિવાસ કરતી હોય છે સાહેબ. અને ઈ ગોપીઓ કહે, ઈ ગોપી ગીતનો પ્રથમ શ્લોક, દૃશ્યતામ દીક્ષુતાવકા સ્ત્વયી દૂતાશ્રવ સ્ત્વાં વિચિન્વતે જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ. હે કૃષ્ણ, તમારા જન્મને લઈ અમારા વ્રજનો મહિમા વધ્યો છે. તમે નહોતા ત્યારે અમારું વ્રજ તો હતું, પણ એટલો બધો મહિમા નહોતો. જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજ અને શયત ઇન્દિરા. હે કૃષ્ણ, તમારા જન્મને લઈ અને સ્વયં લક્ષ્મી અમારી દાસી બનીને રહે છે, લક્ષ્મી અમારી સેવા કરે છે. શયત ઇન્દિરા શશ્વદત રહી. હે કૃષ્ણ, હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, હે નાથ, આપ જ્યાં હો નથી પાછા આવી જાઓ, આપ પાછા આવી જાઓ. અને બીજી ગોપી કહે છે, શરદુદાસ એ સાધુ જાત સરસી જોદર શ્રીમુષાદુષાં સુરતનાથ તે શુલ્કદાસિકા વરદનિઘ્નતો નેહ કિં વદ. બીજી ગોપી કહે છે કે અમે તમારા ચરણની શુલ્ક દાસી બનીને રહેશું, પણ હે કૃષ્ણ, હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, તમે પાછા આવી જાઓ. અને ત્રીજી ગોપી કહે છે, વ્યાપ સાક્ષસાત વર્ષસાલુતદ વેદ્યુતાન ભાગ ઉષ્મયાત્મજા વિશ્વતો ભયા દુષપતિ વયં રાક્ષિતામ મુહુ. હે કૃષ્ણ, જો તમારે મને આમ જ છોડીને જવા હતા ને તો પેલા કાલિય નાગથી અમને બચાવવા નહોતા, અમને ત્યાં જ મારી નાખવા હતા. અને ચોથી ગોપી પ્રાર્થના કરે, નખલુ ગોપિકા નંદનો ભવા અખિલ દેહી નામ અંતરાક્ષમદ. નખલુ ગોપિકા નંદનો ભવા અખિલ દેહી નામ અંતરાક્ષમદ. વિખન સાર્થિતો વિશ્વગુહતયે સખઉદીયવાન સાર્વતા ફુલે. તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભિરીડિતમ કલ્મષાપહમ. શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાતતમ શ્રવણ મંગલમ
શ્રીમદાતતમ ભુવિ ગૃણંતિ તે ભૂરિદા જના તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભીરીડિતમ કલ્મષાપહમ. શ્રવણમંગલમ શ્રીમયા કૃતમ પૂરિયાભનામ. કોઈકને બોલાવો હોય ને સાહેબ તો પછી પ્રાર્થના જ કરવી પડે, કારણ કે જેટલી તાકાત આપણા શસ્ત્રમાં નથી હોતી ને એટલી તાકાત આપણા શબ્દમાં હોય છે. કોઈ વસ્તુ હોય આપણી પાસે, આપણે બહાર દૂર લઈ જવી હોય, આપણે કહીએ એ ભાઈ ત્યાં શું કરીશું, આ વસ્તુ લઈ જાને અહીંથી. સામે વાળાને ગમશે? નહીં ગમે. આપણે એમ કહીએ ભાઈ થોડી મદદ કરની ભાઈ, જરાક આ વસ્તુ અહીંથી લઈ જાની. એ માણસ હસતો હસતો આવશે અને એ વસ્તુ લઈ જાય. જમવા બેઠા હોય એમાં લાડવા પીરસવા નીકળે, કોને જોઈ લાડવો, કોને ખાવો? એમ બોલે કોઈ લે લાડવો, પણ પ્રેમથી નીકળે. પછી ઘી ભલે ઓછું હોય પણ એમાં ભાવ ભળે ને તો ખવાઈ જાય. એટલે ગોપીઓ સાહેબ 19 ગોપીઓનું શાસ્ત્ર છે ગોપી ગીત, ને 19 ગોપીઓ પ્રાર્થના કરે છે. આવો મન મોહના આવો નંદ નંદના ગોપીઓ કે પ્રાણ ધન રાધાજી કે રમણા. આવો મન મોહના આવો નંદ નંદના ગોપીઓ કે પ્રાણ ધન રાધાજી કે રંગના. આવો મન મોહના આવો નંદ નંદના ગોપીઓ કે પ્રાણ ધન રાધાજી કે રમણા. આવો મન મોહના આવો નંદ નંદના ગોપીઓ કે પ્રાણ ધન રાધાજી કે રમણા. 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 આવો મન મોહના આવો નંદ નંદના ગોપીઓ કે પ્રાણ ધન રાધાજી કે રમણા. આવો મન મોહના આવો નંદના ગોપીઓ કે પ્રાણ ધન રાધાજી કે રમણા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. ભાવથી ગાઓ બાપ, 1 મિનિટ. આજ ભગવાનના લગ્ન થવાના છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. અને સાહેબ ગોપીઓની પ્રાર્થના સાંભળી અને ભગવાન રાસ રમવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે અને ગોપીઓની મધ્યમાં આવે છે. 3 પ્રકારે રાસ રમવાનો છે. એક ગોપી અને એક કાન, પછી 2 ગોપી
અને એક કાન, અને ત્રીજું ચારેય ફરતી ગોપી અને વચમાં કાન. એવો રાસ રમાણો કે દેવરાજ ઇન્દ્રથી અને ઇન્દ્રાણીથી ન રહેવાનું. સ્વર્ગનો રાજા. એમાં ઇન્દ્રાણીએ કીધું ઇન્દ્ર ભગવાનને કે આ ભગવાન રાસ રમાડે છે, ગોપીઓ એટલી રાસ રમે છે, આપણે જવું જોઈએ. ઇન્દ્ર કે હું સ્વર્ગનો રાજા, હું થોડો કઈ રાસ રમવા જાઉં. અને વળી પાછો એ ભગવાન એવો છે કે સાડી વગર કોઈને પ્રવેશ આપતો નહીં. એમાં મારે જઈને શું કરવું? એમાં ઇન્દ્રાણીએ કીધું હવે અભિમાન મૂકી ગયો, આ તમે રાસ રમી લો. આ ભગવાનનો રાસ રમશો ને તો વ્રત 84ના ચક્કરમાં ક્યારેય ફસાવવું નહીં પડે. એક ચક્કર લગાવો તમે, એકવાર જોવો તો ખરી. એમાં ઇન્દ્રાણીને એમ શું, ઇન્દ્ર મહારાજને એમ હતું કોઈક આગ્રહ કરે ને તો હું જાઉં. એમાં ઇન્દ્રાણીએ આગ્રહ કર્યો. એક વિમાનની અંદર સાહેબ ઇન્દ્ર ને ઇન્દ્રાણી, એક વિમાનની અંદર બ્રહ્મા અને બ્રહ્માણી આવ્યા. એમાં બ્રહ્માજી તો કે મને તો તું કહેતી જ નહીં, પણ તમને વાંધો શું છે? તો કે અમારી દાઢી તો જો તું, તો કે કરાવી નાખો ની, ભગવાન બીજી ઉગાડશે. બ્રહ્માણીને થોડોક આગ્રહ કર્યો એટલે બ્રહ્માને એમ કે મને જો કોઈક આગ્રહ કરે ને તો હું જાઉં. એટલે એક વિમાનમાં બ્રહ્મા ને બ્રહ્માણી, એક વિમાનમાં ઇન્દ્ર ને ઇન્દ્રાણી, અને એક વિમાનની અંદર શંકર ને પાર્વતી. હવે શંકર પાસે વિમાન ક્યાંથી હોય? એ રહેવા એનું સ્મશાનમાં, તો કોક પાસેથી સેટિંગ કર્યું. પણ ત્યાં ઊંધું છું. ત્યાં શિવ કહે કે આપણે રાસ રમવા જઈ, અને પાર્વતી ના પાડે. એ કે ચૂપ, બિલકુલ ચૂપ, નથી જવાનું. પણ કેમ? પણ કે તો કે કારણ તો કે તમને રમતા આવડે છે, તમે ત્યાં તાંડવ કરવા મળો. તો ત્યાં રાસ રમવો કે ત્યાં તાંડવ કરવું? ત્યાં જવાનું જ નથી. એક ભાઈ છે ને યોગા કરતો હતો ને, તે યોગા કરતા કરતા ઓલો પ્રાણાયામ ને અનુલોમ વિલોમ ને બધું આવે ને, તે ઓલો બાબા રામદેવ યોગા કરાવે, તે પેટ ભમરીઓ લઈ ગયું, ઘુમરીયા ચડી ગયું. જેમ ગરિયો કેમ ફરતો હોય એમ ભમરો ફરે પેટની અંદર. આંખના ડોક્ટરને બતાવ્યું, કાનના ડોક્ટરને બતાવ્યું, સ્પેશિયલ પેટના ડોક્ટરને બતાવ્યું. તો ડોક્ટર કે આવું મેં કોઈ દી જિંદગીમાં જોયું નહીં કે 2 કલાક પેટ ફેર્યા કરે. એ કે આવું તો દર્દી પહેલી વાર આવ્યો. એ દર્દી ઘણા જોયા પણ આવું નથી જોયું. એમાં એના પત્ની કે બહાર ગયા છે, એને ખબર નહીં કે આ યોગી અહીંયા સુધી પહોંચી ગયો છે. કોકે વાત કરી, એમાં ડોક્ટર કે આને અમેરિકા લઈ જાઓ તો કંઈક આમાં ફરક પડે. બાકી અહીંયા તો કંઈ મને નથી લાગતું કે આ 2 કલાક પેટ ફેર્યા કરે, આવું મેં પહેલી વાર જોયું. હવે અમેરિકા ક્યાંથી લઈ જાય સાહેબ? રબારિકા એ આપણું અમેરિકા ઘેર લઈ આવ્યા પાછા. એમાં એના પત્ની કે બહાર ગયા હતા ને એને ખબર પડી કે આ બધું આવું બની ગયું છે, આ 2 કલાક પેટ ફરે છે. ને એમાં પત્ની આવ્યા, કેમ હું શું છે, હું શું તમને? પેટ ફરતું બંધ થઈ ગયું હતું, એમને થઈ ગયું. એ તો સારું છે માં હિંસા રૂપેણ નહોતા, અહિંસા રૂપેણ હતા, નહીં તો બધું બિચારાનું હતું એ વયું જાત. એટલે અહીંયા પાર્વતી કે ચૂપ, નથી જવાનું એમ કહું ને. શિવ કે એક કામ કર, તું મને હાડી પહેરાવી દેજે, અને તું જેમ રાસ લેતી છે ને એની વાહો વાહ હું આવે અને હું હળવે હળવે રાસ લે. તો કે તમે આમ તાંડવ નહીં કરો ને? તો કે નહીં, તાંડવ નહીં કરું. અને એક વિમાનમાં સાહેબ શિવ ને પાર્વતી. અને સાહેબ એ હું સુંદર રાસ રમાડ્યો ભગવાને. હે આજ આપણે રાસ 10 મિનિટ લેવાનો છે, મારે વિવાહ સુધી કથામાં પહોંચવાનું છે ને એવી રાસ અત્યારે લેવાનો છે. કારણ કે પછી લગ્ન કરવાના છે. હજી કૃષ્ણ ભગવાનને મારે અક્રૂર લેવા જાય વ્રજમાંથી, મથુરામાં પહોંચાડવાના છે, મથુરાથી દ્વારકામાં લઈ જવાના છે, પાછા લગ્ન કરાવવાના છે. એટલે આપણી પાસે સમય રહે નહીં. એટલે રાસ 10 જ મિનિટ લેવા છે આજ, કારણ કે કથા હજી ઘણી બાકી છે અને મહેમાનો પણ આવ્યા છે, એનું સ્વાગત અને સન્માન પણ આપણે કરવાનું છે. તો એવો ભવ્ય રાસ, એને મહારાસ કહેવામાં આવે છે સાહેબ.